بڑھتے ہیں کہانی کی جانب. شروع کرتے ہیں آج کی کہانی. جب بھی شاہمیر کا فون آتا راہیلہ فوراً مجھے آ کر بتا دیتے. میں اس کے ساتھ اس کے گھر چلی جاتی اور شاہمیر سے دنیا جہان کی باتیں کرتے. یہ میں اپنی دوست کا احسان سمجھتی تھی کہ وہ مجھے فون کے لیے بلانے آ جاتے تھے. یہ ان دنوں کی بات ہے جب موبائل فون عام نہیں تھے. امی نے گھر کے فون پر تالا لگا رکھا تھا کیونکہ فون کا بل بہت آ جاتا تھا. شاہمیر میرے تایا کا سپوت تھا. ان کا مکان ہماری رہائش سے تھوڑے فاصلے پر تھا. ہمارے گھر اس کا آنا جانا لگا رہتا تھا. میری اس کے ساتھ منگنی ہو چکی تھی. تبھی ہم فون پر باتیں کیا کرتے تھے. راہیلہ یہ بات جانتی تھی کہ وہ میرا منگیتر ہے، تبھی اپنے گھر کے فون سے ہماری بات کروا دیتی تھی. وہ گورا چٹا، اونچا لمبا، ہنس مکھ اور شرارتی تھا. زندگی سے بھرپور ایک من موہنی شخصیت کا مالک. اسی لیے سبھی اس میں کشش محسوس کرتے. تاہم وہ ہر کسی کو لفٹ نہیں کراتا تھا. وہ راہیلہ سے بھی میری وجہ سے بات کر لیتا تھا، ورنہ اس لڑکی میں کوئی خاص بات نہ تھی جو کسی کو اپنی جانب متوجہ کر سکتے. اس کا قد چھوٹا، رنگت سانولی اور نین نقش واجبی تھے. تاہم وہ کافی ذہین تھے اور گفتگو میں ایسی طاق کہ بس اپنا جواب آپ تھے. ایک یہی اس کی خوبی تھی کہ سننے والے کو اپنے جانب پل بھر میں متوجہ کر لیتے. اس کے مقابلے میں گرچہ میں خوبصورت تھی لیکن مجھ میں فراست نہ تھے. جسے ملتی اسے اپنا خیر خواہ سمجھ لیتے. ہر ایک پر جلد اعتبار کر لیا کرتے تھے. کسی نے مگر سچ کہا ہے کہ کچھ لوگ دوست کے روپ میں آستین کا سانپ ہوتے ہیں. سب پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ لوگ اکثر آپ کی خوشیوں سے خوش نہیں ہوتے. جب بھی شاہمیر گھر آتا یوں راہیلہ کو بھی اس کے گھر سے بلا لیتے. پھر ہم تینوں باتیں کرتے. میں جب اپنے منگیتر سے باتیں کرتی تو عجیب سا احساس کھیل لیتا. دعا کرتی کہ راہیلہ آ جائے. وہ آ جاتی تو شاہمیر کے ساتھ گپ شپ لگانے میں آسانی محسوس ہونے لگتے، جیسے راہیلہ کے آنے سے میری شخصیت کی کمی دور ہو گئی ہو. وہ آتے ہی ایسی باتیں کرنا شروع کر دیتی کہ شاہمیر کا جی لگ جاتا اور میں بھی اس کی دلچسپ گفتگو سے محظوظ ہوتے. ہم تینوں خوب ہنستے. کیا خبر تھی کہ کسی دن یہ دونوں بے وفا پر چھایاں اڑ جائیں گی اور میں ہاتھ ملتی رہ جاؤں گی. وقت پر لگا کر اڑتا گیا اور ہم اسکول سے کالج میں آ گئے. فائنل ایئر میں اچانک شاہمیر نے بتایا کہ وہ یو کے جا رہا ہے. پہلے تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا. سمجھی کہ مذاق کر رہا ہے. جب اس کی تیاریاں دیکھیں تو سوچ میں پڑ گئی. میں اسے پیار کرتی تھی. ہم بچپن کے ساتھی تھے. کیسے اس کی جدائی سہ پاتے. اسے روکنے کی بہت کوشش کی مگر اس نے میری بات پر کان نہیں دھرے، جیسے میری باتیں اس کے لیے کوئی اہمیت نہ رکھتی ہوں. اس کا فیصلہ اٹل تھا. وہ مجھے باور کرواتا کہ اس کے دوست نے کتنے پاپڑ بیل کر وہاں کے تعلیمی ادارے کی فیس بھری ہے اور بہت خرچہ کیا ہے، تبھی وہ جا پا رہا ہے. یہ سنہری موقع ضائع کرنا نہیں چاہتا تھا. غرض کہ مجھے روتا دھوتا چھوڑ وہ چلا گیا. جب وہ جا رہا تھا یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی دوسری دنیا میں جا رہا ہے اور اب ہم کبھی نہ مل سکیں گے. یقین نہ آ رہا تھا کہ چاہنے والے اس قدر بھی بدل سکتے ہیں اور شاہمیر بدل جائے. ایسے تو میں سوچ بھی نہ سکتی تھے. اس نے تو جلد لوٹ کر آنے کا وعدہ بھی نہ کیا تھا. اسے گئے 6 ماہ بیت گئے. یہ 6 ماہ میرے لیے تو 6 سال جیسے تھے. اس کی طرف سے نہ خط آیا اور نہ فون. میں روزانہ راہیلہ کے پاس جاتی، اسے پوچھتی کہ کیا شاہمیر کا فون آیا تھا. اس کا جواب نفی میں ہوتا. اس کی جدائی میں جیسے جوگن بن گئے. کھانا پینا اور نہ پڑھنا لکھنا. ہفتہ گزر جاتا، کپڑے بدلتی اور نہ کنگھا کرتے.
नहाना तो कुजा, मुंह तक धोना याद न रहता। मायूसी से निढाल रहने लगे। कॉलेज जाना छोड़ दिया। राहिला उस दौरान मेरा बड़ा ख्याल रखती। पेपर्स नजदीक थे, उसने मुझे संभाला। अच्छी अच्छी बातें करती, हंसाती, दिल बहलाती तो मैं सोचती कि देखो, दुनिया में ऐसे अच्छे दोस्त भी होते हैं। अगर ये ना होती तो शायद मैं मर जाती। वो मुझे दिलासा देती कि वो आ जाएगा। बैरून मुल्क ही तो गया है, वहां की 100 मजबूरियां होती हैं। ये कोई पाकिस्तान थोड़ी है। तुम उसकी फिक्र मत करो, अपनी सेहत का ख्याल रखो। मुझे रोता देख कभी तो खुद भी रोने बैठ जाते। उसकी यही हमदर्दी और खुलूस मुझे हौसला अता करता था। शाहमीर को गए साल हो गया। मेरे पेपर्स अच्छे ना हुए और मैं फेल हो गई। तभी कॉलेज को खैरबाद कह दिया। वालदैन, बहन, भाई मुझे देखकर परेशान रहने लगे थे। उन्हें पता था कि मैंने शाहमीर की जुदाई का असर लिया है। काश मेरी उसके साथ मंगनी ना हुई होती। ताया अब्बा ने ना सिर्फ इस रिश्ते को जोड़ा था, बल्कि अब भी हर एक से यही कहते थे कि किंजा मेरी बहू है। अगर कोई इसका रिश्ता लाए तो मैं उस पर फायर खोल दूंगा। मैं ताया अब्बू से पूछती थी कि शाहमीर हमें खत क्यों नहीं लिखता, फोन क्यों नहीं करता। तो वो उसे बुरा भला कहने लगता कि अहमक लड़का, पर आए देश जाकर उसकी रंगीनियों में खो गया है। गुमान तक ना हुआ कि ताया अब्बू ड्रामा कर रहे हैं। लिहाजा हर तरफ से मायूस होकर मैं बीमार होकर बिस्तर पर ठह गई। औरत मोहब्बत के मामले में बहुत कमजोर रही है। मर्द की एक मोहब्बत भरी नजर ही औरत की कमजोरी होती है। इस कमजोरी के बायस वो अपना तन, मन, धन सब कुछ लुटा देती है, लेकिन उसे मिलता कुछ नहीं सिवाय बेवफाई के। इसी दौरान पता चला कि राहिला की मंगनी हो गई है। हैरत की बात यह थी कि मेरी इतनी अच्छी और गहरी दोस्त ने अपनी मंगनी पर मुझे बुलाया भी नहीं। उसने ऐसा क्यों किया? मैं शिकवा करते हुए उसके घर गई। मुझे सामने देखकर वो परेशान हो गई। मुस्कुराई और ना बैठने के लिए कहा, बल्कि जल्दी से कमरे में घुस गई। उसका अंदाज बता रहा था कि मेरा आना उसे अच्छा नहीं लगा। मैं उल्टे कदमों लौटने वाली थी कि मेरी छठी हिस्स ने मुझे चौकन्ना किया और मैं मारे तजस्सुस के उसके कमरे में चली गई। मैंने गिला किया कि तुमने मंगनी पर मुझे बुलाया नहीं और अब आई हूं तो यूं मुंह फेर लिया है। आखिर क्यों? तुम्हारा ये अंदाज मेरी समझ में नहीं आ रहा। मेरे ऐसा कहने पर वो कुछ सोच में पड़ गई। चंद सेकंड्स में संभलने लगी, फिर उसके चेहरे पर वही हमदर्दी और अपनायत लौट आई। उसने मेरे जर्द चेहरे को अपने हाथों में लिया और बैठने को कहा। फिर मीठी मीठी बातें करने लगे। मैंने उसके मंगेतर का नाम पूछा और तस्वीर देखने की जिद की। वो शर्माने की एक्टिंग करते हुए टाल मटोल से काम ले रही थी। तभी उसकी अम्मी कमरे में आई। मैंने उनको मुबारकबाद दी, लेकिन आज मुझे उनकी मोहब्बत भरी मुस्कुराहट में बनावट महसूस हुई। आंटी, आपने भी मुझे राहिला की मंगनी पर नहीं बुलाया, क्यों? मैंने शिकवा किया तो उन्होंने हैरत से बेटी को देखकर कहा, किंजा, क्या वाकई तुमको इल्म नहीं कि राहिला की मंगनी शाहमीर से हो गई है? ये सुनकर मेरे होश गुम हो गए और हाथ पांव ठंडे पड़ गए। चेहरे का रंग बदलते देखकर आंटी ने मुझे सोफे पर लिटा दिया। उसके बाद नहीं मालूम क्या हुआ, क्योंकि मैं बेहोश हो गई थी। जब होश आया तो मैं अपने घर पर थे और मेरे शफीक वालदैन के मेहरबान चेहरे मेरे सामने थे। उनको भी यकीन नहीं आ रहा था कि शाहमीर और राहिला के घर वाले ऐसा कर सकते हैं। इस बात पर अब्बा और ताया में सख्त झगड़ा हुआ। ताया का कहना था, अब वो वक्त नहीं रहा कि औलाद पर सख्ती की जाए। मैं मजबूर हूं। शाहमीर से ज्यादा मुझे अपनी अजीज उस जान सहेली